Hello my dear students, very good morning. Today to discuss us about your first chapter, some basic concepts of chemistry. Okay, ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು what is meant by chemistry. Chemistry is a branch of science, deals with the study of composition and properties of matter. What is meant by an matter? Matter is anything which occupies space and mass. What is meant by matter? Anything which occupies the space and mass. Which occupy the space means it's a volume. Okay. Chemistry is a branch of science, deals with the study of properties and composition of matter. What is meant by matter? And matter is either atoms or molecules. Okay. And chemistry, it's also branch of science, deals with the study of atoms or molecules or ions. Total ಆಗಿದೆ ನಾವು constituent particles ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Okay, the constituent particles means either atoms or molecules or ions. Matter is made up of either atoms or molecules or ions. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ chapter in your board exam and CET and NEET exam. Okay, let us consider what are the important concepts. Okay, next ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, what are the classification of matter? Matter classification first based on physical classification and second one is in chemical classification. Based on physical classification means the physical state. First one, solids. Second classification, liquids and gases. Okay, that is the based on the physical state, either solids, liquids or gases. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಸಾಲಿಡ್ಸ್, liquids and gases. Solids are highly rigid. The molecules are arranged in a compact, very close molecules arranged ಆಗಿರುತ್ತೆ. The molecules arranged in a very closed manner. But in a liquids, the molecules ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್, ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಸಾಲಿಡ್ಸ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೀವು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ. ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್. ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್. ತುಂಬ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈಗ ನೀವು ಪಂಪ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ನೋಡಿ, ಪಂಪ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್, ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಜಿಡ್, liquids are less compressible than gases. Okay na? These are the physical classification. ಇದು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಏನಂತೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ and second type mixtures. The pure substance are again classified into elements and second one compounds. Elements and compounds. Mixtures are again homogeneous mixtures and the second one heterogeneous mixtures. Compounds ಇನ್ನೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ and
ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಓದ್ತೀರ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ classification, the physical state, and chemical classification, pure substance, mixtures, and again pure substance, elements and compounds. Compounds, two types, inorganic, organic, and mixtures, homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. Okay, let us consider one by one. What is meant by a pure substance? Let us consider an example: water, H2O, sodium, Na, potassium, K, iron, Fe, and oxygen gas, O2, nitrogen gas, N2, and hydrogen gas, H2, chlorine gas, Cl2, etc. ಇವಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. These are called now pure substance ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. What is meant by pure substance? Pure substance are made by a single type of particles but in a fixed composition. That's a very, very important. Pure substance is made up of a single type of particles with a definite or fixed chemical composition. ಏನಾಗಂತಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ವಾಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ವಾಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ two atoms of an hydrogen and one atoms of an oxygen. Fixed. It's a 2:1 ratio of hydrogen and oxygen. ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ವಾಟರ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪ್ಯೂರ್, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the pure substance are again classified into elements and compounds. Okay, let us consider sodium, potassium, iron, oxygen, N2, H2 and Cl2. Agar elements antantandre eno, elements is made up of only one type of atom. Only one type atom. That's very important. ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು only one type, not one atom. Only one type of an atom. Let us consider for a sodium is an atom and oxygen is a molecules. Okay, molecules ಅಂದ್ರೆ elements, the constituent particles, either atoms or molecules. Elements means what? Made up of only one type of atom. For example, ಈಗ ಇದು ತಗೊಳ್ಳಪ್ಪ, ಸೋಡಿಯಂ ನೀವು ಒಂದನೇ ಆಟಮ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಓದಿದ್ರೆ ಅವಗ್ಯಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಓದಿತ್ತು. ಅವಗ್ಯಾಡ್ರೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನೀವೇನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6.023 × 10⁻23 ಅಂತ ಏನು ಓದಿದ್ರೆ ಅವಗ್ಯಾಡ್ರೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಅವಗ್ಯಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್. ನೋಡಿ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಟಮ್. ಅದೇ ಥರ O2 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೀರಾ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೇನೋ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಟಮ್, 2 or more atoms. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ. O2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬರೀ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಐದರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈಗ O2. ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಸಲ್ಫರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, S8 ಅಂದರೆ ಆಕ್ಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, S8. ಅದೇ ಥರ ಫಾಸ್ಫರಸ್ಗೆ P4 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸಲ್ಫರು ಇಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 8 ಸಲ್ಫರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸಲ್ಫರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ S ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ S8 ಆಕ್ಟಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ಗೆ P4 ಅಂದರೆ 4 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಟೆಟ್ರಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಓಝೋನ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರ ನೋಡಿ, ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ O3, ಆಕ್ಸಿಜನ್ 3 ಇದೆ, ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಐದರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಟಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಆನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೂ ನೋಡಿ
ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೋಡಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ವಾಟರ್ ನೋಡಿ H2O and another example carbon dioxide CO2. Now water and carbon dioxide is called compounds ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is meant by compounds? Compounds is made up of more than one type of atoms of different elements. Clear? What is meant by compound? Compound is made up of more than one type of atoms of different elements in a fixed composition is called compounds ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ H2O ತಗೊಂಡ್ರಿ, H2O is compound. It's formed by combining of two hydrogen atoms and one oxygen atom. ಅವಾಗ ನೀವೇನಂತ ಬರೀಸ, the compound of water is formed by 2:1 ratio of an hydrogen and oxygen. And second example, carbon dioxide is formed by what? Carbon atom 1, oxygen ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ಇದೆ. It's a 1:2 ratio of carbon and oxygen. ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ what is the difference between elements and compounds. Elements made up of only one type of atom, but compounds more than one type of atoms of different elements. Clear? Water, carbon dioxide, and another example ammonia ಬರೀತೀರಾ, NH3 ಬರೀತೀರಾ. ಓಕೆ, ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಓದಿದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ C6H6. ಓಕೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ C6H12O6. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ N ಒಂದಿದೆ, H ಒಂದಿದೆ, ಎರಡಿದೆ. 2 atoms of different elements. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡಿದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್. ಈಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು, ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀರಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಮೋನಿಯಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂಡ್ HNO3 ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ compounds is always different from the properties of an elements. ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ವಾಟ್? ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಹೈಲಿ ಕಂಬಸ್ಟಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಬೆಂಕಿ ಎತ್ಕೊಡುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ಕಂಬಷನ್, ಬೆಂಕಿ ಉರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟರ್ ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆರ್ ವಾಟ್? ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ತಾನೆ. ಬಟ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ನೋಡಿ, ಕಂಬೈನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಬೆಂಕಿನೇ ಎತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇದು ಉರಿಯಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಆರ್ಸಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ the properties of an elements. This is the pure substance ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀರಾ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಯಾವುದು? ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್. ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಲ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ವಾಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಶುಗರ್ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ವಾಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಚಾಕ್ ಪೌಡರ್. ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಬೇಕರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಶುಗರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ more than 2 substances in any ratio, but pure substance fixed ratio, fixed definite composition. But these are mixtures called any composition. ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲೂ
ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್, ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಟಿರೋಜೀನಿಯಸ್. ಹೋಮೋ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೋಮೋ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್. ಸೇಮ್. ಹೆಟಿರೋ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು 1 ಬೀಕರು ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಸಾಲಬಲ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದು. ವಾಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಶುಗರ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲಬಲ್ ಆಗೋದು ನಾವು ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಎರಡೂ ನೀವು ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸೀನ್ ದ ಸಪರೇಟ್ಲಿ. ಆ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾ, ಸಾಲ್ಟ್ ಬೇರೆ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಬೇರೆ, ಎರಡೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸೇಮ್. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಕ್ಸರ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಆರ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ. ನೀವು ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೀವು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಥರನೇ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? Another important point, homogeneous, which cannot be separated by simple technique like in a filtration. Okay, that's a very important. ಈಗ ನೀವು ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ಟ್ ಸಾಲಬಲ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಲ್ಟ್ ಬೇರೆ ವಾಟರ್ ಬೇರೆ ಬರೋಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್? Homogeneous mixture is a type of mixture in which all the components is uniform throughout, which cannot be separated by a simple physical techniques like filtration. It's called homogeneous mixture. Example, salt plus water or simply salt solution. Second example is a sugar solution. This is the example for homogeneous mixtures. Next, what is meant by an heterogeneous mixtures? Okay, what is meant by heterogeneous mixture? ಈಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಮಡ್ಡು ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಕ್ ಪೌಡರ್. ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಥವಾ ಮರಳು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ಮರಳು ಅಥವಾ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಾಟ್ರು ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆ ವಾಟ್ರ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಯಾಂಡು ಮರಳು ನಿಮಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೆಟಿರೋ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸರ್, ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ನಾಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯನ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತು, ಮರಳು. ನೀವೊಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಮರಳೆಲ್ಲ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸಿಂಪಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆಟಿರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ 2 marks ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್, ಗಿವನ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್, ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವಿಷ್ಟು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಏನು, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಐದರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬರೆದೇನು, ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್. ಬಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹಂಗಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, O2 ಬರೀತೀರಾ, N2 ಬರೀತೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ H2 ಬರೀತೀರಾ. ಓಕೆನಾ? ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ O2 N2 H2 ಬರೆದ್ರಿ. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬರಿತೀವಿ, H2O ಅಂತ ಕೂಡ ಬರೀತೀವಿ, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಆಟಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನೋಡಿ, ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ.
ಈಗ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೆ ನಾನು O2 ಬರೀತೀನಿ, H2 ಬರೀತೀನಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ H2O ಕೂಡ ಬರೀತೀನಿ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ನಾನು H2O ಕೂಡ ಬರೀತೀನಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಬರೀತೀನಿ. ಈಗ ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಓದಿನ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ CO2 ಒಂದು ಓದಿರ್ತೀರ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಾಟರ್ನ ನಾನು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನು ಹೇಳಿ? ಆಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಏನು ಹೇಳಿ? ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಕೂಡ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕಳೀತೀರ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ more than different types of atoms of an element. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ, C6H12O6. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ 3 ಆಯಿತು. ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಈಗ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಏನು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಆಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಬಟ್ ಆಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಈಗ ವಾಟರ್ ನೋಡಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, O2 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಜಸ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಬಟ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಬೋತ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ 2 types. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಆನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್? Physical properties of matter can be measured, and also chemical properties of matter is also can be measured. But what is the differences between the physical properties and chemical properties of matter? Physical properties of matter can be measured without any change in chemical composition. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಲರ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್. ಈಗ ನೀವು ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಡ್? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಕಲರ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. What is its color? What is its in odor? Means smell. What is the taste? These are example for physical properties. Physical properties means what? The properties of matter can be measured without any change in chemical composition. Example, color, smell, or odor or taste. Next, what is meant by and chemical properties? The chemical properties measure ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು, it undergoes the change in chemical composition. For example, ಈಗ ನಿಮಗೆ acid reacts with base to give what? Salt and water. Acid ಮತ್ತೆ base react ಆದ್ಮೇಲೆ to give what? Salt and water. Example, best example, HCl plus NaOH to gives NaCl plus water, H2O. ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಿನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಚ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಇವಾಗ HCl ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಓದ್ತೀರಾ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೀವು ನೋಡ್ ತಕ್ಷಣ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಬಟ್ HCl NaOH ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ salt and water at the end of the chemical reaction to give a salt and water. This called chemical properties of a matter. Example, acidity, and another one is a basicity. Okay na? Acidity of an base and basicity of an acid. These are the properties of matter, physical
properties can be measured without any change, and chemical properties can be measured which undergoes the chemical change, acidity and basicity of an molecules ಅಂತ. ಇವಾಗ ಅಸಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಬೇಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ. ಬೆಸಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇದು ಆಸಿಡ್ಗೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಏನಾಗಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಟ್ರಪ್ಪ, HCl ಇಸ್ ಎನ್ ಆಸಿಡ್ HCl which undergoes an ionization to gives what H plus Cl minus NaOH ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, NaOH to give sodium ion and OH minus ion. ಇಲ್ಲಿ H plus OH minus ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? Na plus Cl minus ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, HCl is an acid which gives an H plus ion. ಆ H plus ion ಏನಾಗ್ತಿದೆ, it can be neutralized with what, OH minus ion ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್. ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್. ಅಂದರೆ ಈ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನು ಬೇಸ್ ಅಯಾನನ್ನು ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೇಸಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಸಿಡ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಬಂದಿದೆ. ಐದರ್ ಇಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ದ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್. H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಿದೆ, HCl ಇಸ್ ಎನ್ ಆಸಿಡ್. ಈ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು, ಬೇಸ್ ತಾನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ H plus N is called acid, is called acidity of a base. Okay na? This is the example for chemical properties. Okay, ಏನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ, ಅಸಿಡಿಟಿ ಅಂಡ್ ಬೆಸಿಸಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು. ಅಸಿಡಿಟಿ ಬರೋದು ಬೇಸ್ಗೆ, ಬೆಸಿಸಿಟಿ ಬರೋದು ಆಸಿಡ್ಗೆ. ಅಸಿಡಿಟಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೀಪ್ಲೇಸಬಲ್ OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಬೆಸಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ರೀಪ್ಲೇಸಬಲ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೆಸಿಸಿಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಅಸಿಡಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಬೆಸಿಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ಡೀಟೈಲ್ ಇನ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ನೀವು ಅಸಿಡಿಟಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಬೆಸಿಸಿಟಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಆಸಿಡ್ಗೆ ಬೆಸಿಸಿಟಿ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಿಗೆ ನಾನು ಅಸಿಡಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸಿಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಅದು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಬೇಕು. ಯೂನಿಟ್ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರ ಏನು, ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬರೀತೀರ 6 ಮೀಟರ್. 6 ಇಸ್ ಎ ನಂಬರ್, ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆನಾ? ಆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಾವು SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ 7 ಬೇಸಿಕ್ SI ಯೂನಿಟ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ 7 ನೋಡಿ, 7 ಇದೆ. ಈ 7 ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾವು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಂತ್. ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಾವು ಲೆಂತ್ನ L ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ SI ಯೂನಿಟ್ ನಾವು ಮೀಟರ್. ಅದು ನಾವು ಸಿಂಬಲ್ ಆಗಿ ನಾವು M ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಾವು 6 ಮೀಟರ್, 6 M ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. 6 ಇಸ್ ಎ ನಂಬರ್, M ಇಸ್ ಎ ಯೂನಿಟ್, ಮೀಟರ್ 6 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಮಾಸ್. ಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಮಾಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ M ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್, kg ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್. ಸಪೋಸ್ ದ ಮಾಸ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು 1 kg ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ ನೋಡಿ, ಮಾಸ್ 1, 2 ಅಂತ ನಂಬರ್, ಅದು kg ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಯೂನಿಟ್ ಅದು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್. ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ನಾವು T ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಅದರ SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಅದನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ s ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಐ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ ಇಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಪಿಯರ್. ಆಂಪಿಯರ್ ಅನ್ನೋರು ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. A ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ.
ಕರೆಂಟ್ 2 ಆರ್ಮ್ಸ್ 4 ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಬರೀತಾರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ, ಆಂಪಿಯರ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀರಾ, ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀರಾ, ಓಕೆನಾ. ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. SI ಯೂನಿಟ್ ನಾನು ಕೆಲ್ವಿನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಲಾರ್ಡ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸು, ಕೆಲ್ವಿನ್ನು ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಮೂರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಕೆಲ್ವಿನ್, ಕೆ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ದ ಸ್ಪೇಸ್, ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಪೌಡ್ರ್ ಒಳಗಡೆ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಯಾವುದನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೋಲ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದು ನಾವು MOL ಅಂತ ಸಿಂಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಸಿಂಬಲ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7th ಲುಮಿನಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, IV ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರದ್ದು ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಲಾ, ಅದು ನಾವು CD ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ 7 ಬೇಸಿಕ್ SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೋಲ್ ಅಂತ ನೀವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ n. ದಿಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಬೇಸಿಕ್. ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನೀವು ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ಅದು ಬೇಸಿಕ್, ಅದು ಒಂಥರ ಇದು ಪಿಲ್ಲರ್ ಇದ್ದಾಗೆ, ಓಕೆನಾ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಂಟೈರ್ ನಿಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಓದ್ತೀವಿ, ಅದು ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 7 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಬೇಸಿಕ್ SI ಯೂನಿಟ್ಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಟು ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ another on important concepts. Okay.